கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். கர்த்தாவிന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ஆண்டவருடைய இரக்கத்தால் இந்த வேத பாடங்களின் கடைசி நாளிலே நாம் வந்திருக்கிறோம். കർത്താവിന്റെ കരുണയാൽ ഈ വേദപഠനങ്ങളുടെ അവസാന ദിവസത്തിലേക്ക് നാം വന്നിരിക്കുന്നു. கடந்த நாட்களில் பரலோகத்தின் பலகணிகளை பிறந்து ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதித்தார். കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ കിളിവാതിലുകൾ തുറന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു. வாஞ்சையுள்ள இருதயங்களை ஆண்டவருடைய நன்மையால் நிரப்பினார். ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ നന്മകളാൽ നിറച്ചു. தாகமாயிருந்தவர்களுடைய தாகங்களை கர்த்தர் தீர்த்தார். ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ദാഹങ്ങളെ കർത്താവ് ശമിപ്പിച്ചു. இந்த கூட்டங்களுக்கு வந்து அதிகம் ஆசீர்வாதம் பெற்றது யார் என்று கேட்டால் நான் தான் என்னுடைய கைகளை உயர்த்துவேன். ഈ യോഗത്തിന് വന്ന് ഏറ്റവും അധികം അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ കൈകളെ ഉയർത്തും. நான் இந்த கூட்டத்தில் வந்து ஒரு நாள் கூட உங்களுக்கு பைபிள் ஸ்டடி கொடுப்பேன் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை. ഈ യോഗത്തിൽ വന്ന് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി കൊടുത്തു തരാം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് പോലുമല്ല. அந்த அளவு மிகவும் பலவீனமாய்த்தான் நான் திருவல்லாவுக்கு வந்தேன். അത്രത്തോളം ബലഹീനനായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ തിരുവല്ലായിലേക്ക് വന്നത്. எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. എന്നാലും എനിക്ക് വലിയ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. அநேக பரிசுத்தவான்கள் உபவாசிக்கிறார்கள், ஜெபிக்கிறார்கள், ஆகையால் நமக்கு நிச்சயமாக வெற்றி கிடைக்கும் என்று. അനേക വിശുദ്ധന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആകയാൽ തീർച്ചയായും ജയം ലഭിക്കും. இங்கே நடந்த உபவாச ஜபங்களை நான் பார்த்தபோது இந்த உபவாச ஜபங்கள் மூலமாக எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைத்தது. ഇവിടെ നടന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ എനിക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം ലഭ്യമായി. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த நாட்களிலே இந்த இடங்களெல்லாம் ஒரு தேவ சமூகத்தை நான் கண்டேன். ഈ നാളുകളിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ഞാൻ ദർശിച്ചു. கர்த்தருடைய சமூகம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளோடு இருக்கிறது. കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്റെ മക്കളോടുകൂടി ഉണ്ട്. நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்ன தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ഞാൻ നിന്റെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്നൊരു ചെയ്തവനായ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ട്. அதுதான் நன்றியோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். கொஞ்ச நேரம் ஹல்லேலூயா അല്പസമയം നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஹல்லேலூயா 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 ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും ഒന്നുപോലെ അനന്യനായി മന്നവാമി കൂടെയുണ്ട് ഉള്ളതോട്ടു ധൈര്യമായി ധൈര്യമായി ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും ഒന്നുപോലെ അനന്യനായി ഇന്നലെയും മന്നവാമി കൂടെയുണ്ട് ഉള്ളതോട്ടു ധൈര്യമായി മന്നവാമി കൂടെയുണ്ട് ഉള്ളതോട്ടു ധൈര്യമായി. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்து தேசம் முதல் எத்தியோப்பியா தேசம் வரைக்கும் 127 நாடுகளை அரசாட்சி செய்து கொண்டிருந்த அகாஸ்வேரு ராஜாவின் காலத்தில் நடந்த சில நிகழ்ச்சிகளை நாம் இந்த வேத பாடத்தின் வாயிலாய் அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம். ഹിന്ദു ദേശം മുതൽ ക്രൂസ് ദേശം വരെയും 127 സംസ്ഥാനങ്ങളെ വാണതായ അഹശ്വേരോഷിന്റെ കാലത്ത് നടന്നതായ ചില സംഭവങ്ങളെ ഈ വേദപാഠത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. முக்கியமாக எஸ்தரின் புஸ்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற 7 விருந்துகளை பற்றி சுருக்கமாக இந்த நாட்களிலே நாம் படித்தோம். പ്രധാനമായും എസ്തറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതായ 7 വിരുന്നുകളെ ചുരുക്കമായി ഈ നാടുകളിൽ നാം പഠിച്ചു വരുന്നു. அகாஸ்வேரு ராஜா தன்னுடைய 127 நாடுகளிலும் உள்ள தன்னுடைய ஊழியக்காரருக்கும் பிரபுக்களுக்கும் 180 നാட்கள் ഒരു വിരുന്ന് ചെയ്താൻ. തന്റെ 127 സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള ഭൃത്യന്മാർക്കും തന്റെ സകല പ്രഭുക്കന്മാർക്കും 180 ദിവസത്തോളം അഹശ്വേരോഷ് രാജാവ് ഒരു വിരുന്ന് കഴിച്ചു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அந்த விருந்து தன்னுடைய ராஜ்யத்தின் மகிமையையும்
ഐശ്വര്യത്തെയും പ്രതാപത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തുമ്പടിயாக இருந்தது. ആ വിരുന്ന് തന്റെ രാജകീയ മഹത്വത്തിന്റെ ഐശ്വര്യവും പ്രതാപത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ஊழியக்காரருக்கு தன் ராஜ்யத்தின் ஐஸ்வர்யத்தின் மகத்துவத்தை வெளிப்படுத்த விரும்பிய அகாஸ்வேருவை போல நம்முடைய தேவனும் கூட தன்னுடைய நித்திய ராஜ்யத்தின் மகிமையை ஊழியக்காரர் மூலம் உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். തന്റെ ഭൃത്യന്മാർക്ക് തന്റെ രാജകീയ മഹത്വത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച അഹശ്വേരോശ് രാജാവിനെ പോലെ നമ്മുടെ ദൈവവും തന്റെ ശുശ്രൂഷകരിലൂടെ ലോകത്തിന് തന്റെ മഹത്വം, നിത്യരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அந்த விருந்து முடிந்த பின்பு ராஜா தன்னுடைய அரண்மனை சிங்கார தோட்டத்திலே 7 நாட்கள் இன்னொரு விருந்தை அவன் தொடங்கினான். ആ വിരുന്ന് സമാപിച്ചതിനു ശേഷം രാജാവ് തന്റെ രാജധാനിയുടെ ഉദ്യാന പ്രാകാരത്തിൽ വെച്ച് 7 ദിവസത്തെ വിരുന്നും ആരംഭിച്ചു. அந்த 7 நாள் விருந்து தன்னுடைய அரண்மனையில் உள்ள அனைத்து மனுஷருக்குமா இருந்தது. ആ 7 ദിവസത്തെ വിരുന്ന് തന്റെ രാജധാനിയിലുള്ള സകല ജനങ്ങൾക്കുമായിരുന്നു. அந்த விருந்தின் பிரதான காரியம் திராட்சரசம் பரிமாறுதல். ആ വിരുന്നിലെ പ്രധാന വിഷയം എന്തെന്നാൽ അവിടെ വീഞ്ഞ് വിളമ്പി. അതുപോലെ இந்த கிருபையின் காலத்திலே 7 நாட்கள் என்று சொல்வது இந்த கிருபையின் காலம். இந்த கிருபையின் காலத்திலே ஆண்டவராகிய தேவன் நமக்கு ஒரு பரிசுத்த ஆவியின் விருந்தை இந்த உலகத்தில் ஆயத்தமாக்கி இருக்கிறார். അതുപോലെ 7 ദിവസമാകുന്ന കൃപായുഗത്തിൽ കർത്താവായ ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ഒരു വിരുന്ന് നമുക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. இந்த உலகத்தில் என்று சொல்வதை விட சபையில் என்று சொன்னால் அது சரியாக இருக்கும். ഈ ലോകത്തിൽ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സഭയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തീർത്തും ഉചിതമായിരിക്കും. ஆகையால் சபையோடு ஐக்கியமா இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த பரிசுத்த ஆவியின் விருந்தை அனுபவிக்கலாம். ആകയാൽ സഭയോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാം. அந்த 7 நாள் விருந்தினுடைய கடைசி நாளிலே அங்கே இன்னொரு விருந்து நடந்து கொண்டிருந்தது. ആ 7 വിരുന്നിന്റെ അവസാന ദിവസത്തിൽ അവിടെ മറ്റൊരു വിരുന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ராஜாவினுடைய மனைவி ராணி ஒரு விருந்தை செய்த வஸ்தி ராணி ஒரு விருந்தை செய்தாள். രാജാവിന്റെ കാന്തയായ വസ്തി രാജ്ഞി അവളും ഒരു വിരുന്ന് നടത്തി വന്നു. அந்த வஸ்தி செய்த விருந்து தன்னுடைய சுயத்தையும் தன்னுடைய பெருமையையும் தன்னுடைய கீழ்ப்படியாமையும் வெளிப்படுத்தியது. ആ വസ്തി നടത്തിയതായ വിരുന്ന് അവളുടെ സ്വയത്തെ, അവളുടെ നികളത്തെ, അവളുടെ അനുസരണക്കേടിനെ വെളിപ്പെടുത്തി. அந்த விருந்தினுடைய முடிவு அவளுக்கு நியாயத்தீர்ப்பாக மாறியது. ആ വിരുന്നിന്റെ അവസാനം അവൾക്ക് ന്യായവിധിയായി ഭവിച്ചു. அவள் தன் ராஜரீகத்தையும் தன்னுடைய கிரீடத்தையும் இழந்து போனாள். അവൾ തന്റെ രാജ്യത്വവും തന്റെ കിരീടവും നഷ്ടമാക്കി. அவளுக்கு பதிலாக எஸ்தர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டாள். അവൾക്ക് പകരമായി എസ്തർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 127 நாடுகளில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான கன்னி பெண்கள் சூசான் அரண்மனையில் கூட்டப்பட்டார்கள். அவர்கள் மத்தியில் இருந்து ஒரே ஒரு கன்னி பெண் ராஜாவுக்கு நியமிக்கப்பட்டாள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாள். 127 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കന്യകമാർ ശൂഷൻ രാജധാനിയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു. എങ്കിലും അവരിൽ നിന്ന് എസ്തർ എന്ന കന്യക അവൾ രാജാവിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. எஸ்தர் ராஜாத்தியான பின்பு ராஜா எஸ்தருக்காக இன்னொரு விருந்தை செய்தார். എസ്തർ രാജ്ഞിയായതിനു ശേഷം രാജാവ് എസ്തറിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു വിരുന്ന് കഴിച്ചു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം. அந்த விருந்தை செய்த போது அவன் 127 நாடுகளில் உள்ள அனைத்து ஜனங்களுக்கும் சலக்கரணை உண்டாக்கினான் என்று நான் உங்களுக்கு கடந்த வேதபாடத்திலே சொன்னேன். ആ വിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 127 സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള സകല ജനങ്ങൾക്കും അവൻ ഒരു വിമോചനം അഥവാ സ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കിയെന്ന് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. அந்த விருந்து சகல ஜனங்களுக்கும் சலக்கரணை உண்டாக்கின விருந்து. ആ വിരുന്ന് സകല ജനത്തിനും സ്വസ്ഥത നൽകിയതായ വിരുന്ന്. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அது மட்டுமல்ல, அந்த தேசத்தில் உள்ள எல்லா அதிகாரிகளும் ராஜா சமூகத்திலே வந்து வெகுமானம் பெற்றுக் கொள்ளத்தக்கதான ஒரு சந்தர்ப்பமும் கொடுக்கப்பட்டது. അത് മാത്രമല്ല, ആ രാജ്യത്തിലെ സകല അധികാരികളും രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് ഒരു സമ്മാനം വാങ്ങുവാനുള്ള അവസരമായും ഭവിച്ചു. சலக்கரணை என்றால் இளைப்பாறுதல். ഇവിടെ പറയുന്ന വിമോചനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വസ്ഥതയാകുന്നു. எஸ்தர் பட்டத்துக்கு வந்த போது 127 தேச நாடுகளிலே உள்ள ஜனங்களுக்கும் இளைப்பாறுதல் கிடைத்தது. എസ്തർ പട്ടമഹിഷിയായി തീർന്നപ്പോൾ 127 സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള സകല ജനത്തിനും ഒരു വലിയ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായി. ஒரு எஸ்தர் மூலமாக 127 நாடுகளில் உள்ள ஜனங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைத்ததென்றால் இன்றைக்கு நாம் எல்லாரும் எஸ்தர்மாராய் மாறினால் இந்த இடத்தில் உள்ள எத்தனை ஜனங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும்? ഒരു എസ്തർ നിമിത്തം 127 രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ളവർക്ക് സ്വസ്ഥത ലഭിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നാമേവരും എസ്തർമാരായി തീരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് എത്രയധികം സ്വസ്ഥതയുണ്ടാകും. அந்த எஸ்தருக்காக செய்த விருந்திலே ராஜா
வெகுமானங்களை கொடுத்தான். எஸ்தருக்கு வேண்டி കഴിച്ച വിരുന്നിൽ രാജാവ് സമ്മാനങ്ങളെ നൽകി. வெகுமானம் என்றால் என்ன என்று உங்களுக்கு அர்த்தம் சொன்னேன். സമ്മാനം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ஒரு வெகுமானம் என்பது பெரியவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு மனுஷனை கொண்டு போய் நிறுத்துகிறது. ഒരു സമ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാരുടെ മുൻപിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുന്നു. வெகுமானம் வாங்கும்படியாக அவன் பெரியவர்களிடத்தில் வர வேண்டும் தானே. ആ സമ്മാനം വാങ്ങേണ്ടതിന് അവൻ മഹാന്മാരുടെ മുൻപിൽ വരേണമല്ലോ. அதுபோல தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் வரக்கூடிய ஒரு சாட்சியத்தை, ஒரு தகுதியை அது காண்பிக்கிறது. അതുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരാവുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യത്തെ, ഒരു സന്ദർഭത്തെ അത് കാണിക്കുന്നു. നാം എല്ലാവരും അയോഗ്യர்களான ஜனங்களாயிருந்தோம். നാം എല്ലാവരും യോഗ്യതയില്ലാത്ത ജനമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ദേവனுக்கு മുൻപാக നാം யாரும் தகுதியற்றவர்களாயிருந்தோம். നമ്മുടെ ദൈവം മുൻപാകെ നാം എല്ലാവരും ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്തവരായിരുന്നു. ஆனால் இன்றைக்கு அவருடைய சமூகத்திலே வந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு தகுதியை, ஒரு வெகுமானத்தை ஆண்டவர் நமக்கு தந்தார். എന്നാൽ ഇന്ന് അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുവാൻ തക്കതായ ഒരു യോഗ്യത, ഒരു സമ്മാനം നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. இதுதான் ராஜா எஸ்தருக்காக செய்த விருந்திலே ஜனங்களுக்கு கிடைத்த நன்மை. ഇതത്രേ രാജാവ് എസ്തറിന് വേണ്ടി കഴിച്ച വിരുന്നിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ നന്മ. 5ഉം 6ഉം விருந்துகள் எஸ்தர் செய்த விருந்துகள் என்று நாம் படித்தோம். 5ാമത്തെയും 6ാമത്തെയും വിരുന്ന് എസ്തർ നടത്തി എന്ന് നാം കാണുന്നു. எஸ்தர் செய்த முதலாவது விருந்திலே, நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன், எஸ்தர் செய்த முதலாவது விருந்திலே ஆமான் வெட்கப்பட்டான். ഞാൻ ചുരുക്കമായി പറയട്ടെ, എസ്തർ നടത്തിയ ഒന്നാമത്തെ വിരുന്നിൽ ഹാമാൻ ലജ്ജിതനായി തീർന്നു. അവൾ ഒന്നും சொல்லவில்லை. ராஜாவினிடத்தில் எந்த காரியமும் சொல்லவில்லை. അവൾ രാജാവിനോട് ഒരു കാര്യവും ഉരിയാടിയില്ല. எஸ்தர் செய்த முதல் விருந்திலே அவள் ராஜாவுக்கு எந்த காரியமும் அறிவிக்கவில்லை. എസ്തർ കഴിച്ച ഒന്നാമത്തെ വിരുന്നിൽ അവൾ രാജാവിനോട് ഒരു വിവരവും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. ஆனால் அந்த விருந்தினுடைய பலாபலன் 2 காரியங்கள். ஒன்று, ஆமானுடைய இருதயம் கடினப்பட்டு ஒரு தூக்குமரத்தை அவன் செய்தான். 2வது, ஆமானுக்கு வெட்கம் உண்டாயிற்று. ആ വിരുന്നിന്റെ 2 പ്രത്യാഘാതം. ഒന്നാമത് ഹാമാൻ അവന്റെ ഹൃദയം കഠിനമായി കൈവരവുണ്ടാക്കി. 2ാമതായി ഹാമാൻ ലജ്ജിതനായി തീർന്നു. ராஜாவை பாதுகாக்கும்படிக்கு முருதகாய் செய்த அந்த நற்கிரியை, அந்த அன்பின் கிரியை தேவ சமூகத்தில் நினைக்கப்பட்டது. രാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ മൊർദെഖായി ചെയ്തതായ ആ സൽപ്രവൃത്തി, ആ സ്നേഹപ്രയത്നം രാജസന്നിധിയിൽ ഓർക്കപ്പെട്ടു. எஸ்தர் செய்த முதலாவது விருந்திலே ஆமான் வெட்கப்பட்டான். எஸ்தர் செய்த 2வது விருந்திலே ஆமான் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டான். എസ്തർ നടത്തിയ ഒന്നാമത്തെ വിരുന്നിൽ ഹാമാൻ ലജ്ജിതനായി തീർന്നു. എസ്തറിന്റെ 2ാമത്തെ വിരുന്നിൽ ഹാമാൻ ന്യായവിധിക്കരായി തീർന്നു. நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன், ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. எஸ்தர் செய்த முதலாவது விருந்திலே ஆமான் வெட்கப்பட்டான். എസ്തർ നടത്തിയ ഒന്നാമത്തെ വിരുന്നിൽ ഹാമാൻ ലജ്ജിതനായി തീർന്നു. எஸ்தர் செய்த 2வது விருந்திலே ஆமான் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டான். എസ്തറിന്റെ 2ാമത്തെ വിരുന്നിൽ ഹാമാൻ ന്യായം വിധിക്കപ്പെട്ടു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இப்படி 6 விருந்துகளை பற்றி நாம் நேற்று வரைக்கும் படித்தோம். ഇങ്ങനെ 6 വിരുന്നുകളെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ വരെയും നാം പഠിച്ചു. இன்றைக்கு நான் 7வது விருந்தை பற்றி சொல்ல போகிறேன். ഇന്ന് ഞാൻ 7ാമത്തെ വിരുന്നിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ പോകുന്നു. 7வது விருந்து சகல யூதர்களும் செய்த விருந்தாகிய பூரீம் என்கிற பண்டிகை. 7ാമത്തെ വിരുന്ന് സകല യഹൂദന്മാരിൽ ചേർന്ന് ആചരിച്ചതായ പൂരീം എന്ന ഉത്സവം. அதை 8ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். 8ാം അധ്യായം 17ആം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த 7வது விருந்து சகல யூதர்களும் ஆசரித்த பூரீம் என்கிற பண்டிகையாகிய விருந்து. ഈ 7ാമത്തെ വിരുന്ന് സകല യഹൂദന്മാരും ആചരിച്ചതായ പൂരീം എന്ന ഉത്സവമാകുന്ന വിരുന്ന്. இந்த பூரீம் பண்டிகையாகிய விருந்து ஆச்சரிக்கப்படுவதற்கு ஒரு சம்பந்தப்பட்டு அதற்கு முன்னே நடந்த சில காரியங்களை நான் சொல்லுகிறேன். ഈ പൂരീം എന്ന ഉത്സവം ആചരിക്കുന്നതിന് മുൻപായി അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. அந்த பண்டிகை, அந்த விருந்துக்கு முன்னே நடந்த காரியங்கள், ആ വിരുന്നിന് മുൻപേ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ. ஒன்றாவது, ஆமானுடைய வீடு எஸ்தருக்கு சொந்தமாயிற்று. ഹാമാന്റെ വീട് എസ്തറിന് സ്വന്തമായിട്ട്. ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. நீங்க அல்லேலூயா போடுறது பார்த்தா எஸ்தருடைய வீடு ஆமானுக்கு சொந்தமானது மாதிரி இருக்கு. നിങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുമ്പോൾ എസ്തറിന്റെ വീട് ഹാമാന് സ്വന്തമായി തീർന്നത് പോലെ ഇരിക്കുന്നു. கிரிக்கெட் பாக்குறவங்க எவ்வளவு சத்தம் போடுறாங்க பாருங்க. கிரிக்கெட் பாக்குறவங்க ക്രിക്കറ്റ് കളിയാ കാണുന്നവർ എത്ര വലിയ ஒரு அல்லேலூயா போட சொன்னா நீங்க அல்லேலூயான்னு சொல்லணும். ഒരു ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തുള്ളിച്ചാടി പറയുക. இந்த பூரீம் என்கிற விருந்துக்கு முன்னே நடந்த முதல் சம்பவம் என்ன தெரியுமா பிரியமானவர்களே? ஆமானுடைய வீடு எஸ்தருக்கு சொந்தமாயிற்று. പൂരീം എന്ന ഉത്സവത്തിന് മുൻപായി നടന്ന ഒന്നാമത്തെ സംഭവം എന്തെന്ന് അറിയാമോ പ്രിയമുള്ളവരെ? ഹാമാന്റെ വീട് എസ്തറിനുള്ളതായി തീർന്നു. இப்போ ஒரு அல்லேலൂயா சொல்லுவோம். ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാം. ഹല്ലേലൂയ.
பாத்தீங்களா, இவ்வளவு சத்தத்தை நீங்க அடக்கி வச்சுட்டீங்களே ஆண்டவருக்கு முன்பாக. கர்த்தாவின் முன்பாக இத்தனை சத்தங்கள் அடக்கி வச்சிருந்தவല്ലോ. ஆமானுடைய வீடு எஸ்தருக்கு சொந்தமாய். 8ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனம். 8ஆம் அத்தியாயம் 1ஆம் வாக்கியத்தில் காணோம். ஹாமாന്റെ வீடு എസ്തേറിനുള്ളതായി തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമാന്റെ വീട് എസ്തർക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടത്. ஹாமாന്റെ வீடு எஸ்தேറിന് നൽകപ്പെട്ടു. இது என்ன தெரியுமா? இது എന്തെന്ന് അറിയാമോ? ஆபிரகாமுக்கு தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களில் ஒன்று. അബ്രഹാമിന് ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ ഒന്ന്. உன்னுடைய சந்ததியார் சத்துருக்களின் வாசலை சுதந்தரிப்பார்கள். നിന്റെ സന്തതി തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ പടിവാതിലുകളെ അവകാശമാക്കും. ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 22:17. ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். உன்னுடைய சந்ததியார் சத்துருக்களின் வாசலை சுதந்தரிப்பார்கள். சத்துருக்களை வீடுகளை, தமிழே சத்துருக்களுடைய வாசல்களை, சத்துருக்களுடைய வீடுகளை சொந்தமாக்குவார்கள், சுதந்திரிப்பார்கள் என்று இருக்கிறார். தமிழில் சத்ருவிന്റെ പടിവാതിലുകൾ എന്ന് കാണുന്നു. ശത്രുവിന്റെ വീടുകളെ അവകാശമാക്കും. கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம் பாருங்கள். ஆபிரகாமின் சந்ததியாகிய இந்த மொர்தெகாய், ஆபிரகாமின் சந்ததியாகிய இந்த எஸ்தர் சத்ருவின் வாசலை, சத்ருவின் வீட்டை சுதந்தரித்தாள். കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തം നോക്കുക. അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയായ മൊർദെഖായ്, അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയായ എസ്തർ ഈ ശത്രുവിന്റെ വീടിനെ തനിക്ക് സ്വന്തമായി അവകാശമാക്കി. எனவே நாம் கர்த்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ഹല്ലേലൂയ. അൽബത്തനെ കർത്താവിനെ ഹല്ലേലൂയ. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தாவே, ஹல்லேலூயா. கெட்டாத்த வீடதும் கெட்டாத்த கூவவும் நட்டுண்டாக்காத்ததா தோட்டவும். கெட்டாத்த வீடதும் கெட்டாத்த கூவவும் நட்டுண்டாக்காத்ததா தோட்டவும். ஓ சிவன கத்தினாலவா இந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப இஷ்டமான பாட்டு. ഈ പാട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായ ഒരു പാട്ടാകും. இந்த மலையாள பாட்டை முதல்ல நான் படிக்கும்போது, ഈ മലയാള പാട്ട് ഒന്നാമതായി ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ராத்திரி 11 மணிக்கு விசுவாச வீட்டுல ஜெபத்தை முடிச்சுட்டு ராத்திரி 11 மணிக்கு பிறகு 12 மணிக்கு பிறகு நான் தனியே உட்கார்ந்து பாடி 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 அந்த ஸ்டான்ஸாவே பைகாட் பண்ணினேன். വിശ്വാസ വീട്ടിലെ രാത്രി 11 മണിക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് രാത്രി 11-12 മണിക്കെല്ലാം ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പാടി പ്രതിഷ്ഠമാക്കുമായിരുന്നു. அனாதையாயிருந்த எஸ்தருக்கு அவள் கட்டண ஒரு வீடு இப்பொழுது கிடைத்திருக்கிறது. എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കുക, എസ്തറിന് അവൾ വടിയാത്ത ഒരു വീട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. எல்லாரும் சந்தோஷத்தோடு பாடுவோம். கெட்டாத்த வீடதும் வெட்டாத்த கூவவும் கெட்டாத்த வீடதும் வெட்டாத்த கூவவும் நட்டுண்டாக்காத்ததா தோட்டவும். கெட்டாத்த வீடதும் கெட்டாத்த கூவவும் நட்டுண்டாக்காத்ததா தோட்டவும். விசுவாசிக்கிறேன், விசுவாசிக்கிறேன், விசுவாசிக்கிறேன். எங்கள் தேவனுடைய கிரியை விசுவாசிக்கிறேன். இரண்டாவது இந்த பூரிம் பண்டிகைக்கு முன்னே சம்பவித்த இன்னொரு காரியம். ഈ പൂരീം എന്ന ഉത്സവത്തിന് മുൻപേ സംഭവിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം. ஆமானின் கையில் இருந்ததான முத்திரை மோதிரம் മൊർദെഖായ്ക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടത്. ഹാമാന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മുദ്രമോതിരം മൊർദെഖായ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടു. 8ആം അധികാരം 2ആം വചനം. 8ആം അധ്യായം 2ആം വാക്യം. இதற்கு ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? വിനായകർ ഹല്ലേലൂയ പറയാം.
ஆமானுடைய கையில் இருந்த முத்திரை மோதிரம் மொர்தெகாய்க்கு கொடுக்கப்பட்டது. ஆமானுடைய கையில் உண்டாயிருந்த முத்திரை மோதிரம் மொர்தெகாய்க்கு லபிச்சு. முத்திரை மோதிரம் என்றால் அது அதிகாரம். முத்திரை மோதிரம் என்றால் அது அதிகாரம். ஆகாயின் புத்தகத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நான் உன்னை முத்திரை மோதிரமாக வைப்பேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார். ஆகாய பிரவചനത്തിൽ യഹോവയായ ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ എടുത്ത് മുദ്രമോതിരമാക്കും. நீங்கள் நான் உன்னை முத்திரை மோதிரமாக வைப்பேன். ஆகாய 2 அதிகாரம் 23 வசனம் என்று நினைக்கிறேன். ஆகாய 2:23. செருபாபேலை பற்றி கர்த்தர் சொல்லுகிறார். செருபாபேலை குறித்து யெகோவா அருளிச்செய்யுന്നു, நான் உன்னை முத்திரை மோதிரமாக வைப்பேன், ഞാൻ നിന്നെ എടുത്ത് മുദ്രമോതിരമാക്കും. அப்ப கர்த்தர் அப்படி அவருடைய அதிகாரத்தை தருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். കർത്താവ് തന്റെ അധികാരം നൽകുമെന്ന് പറയുന്നു. முத்திரை மோதிரம் என்றால் அதிகாரத்தை காண்பிக்கிறார். മുദ്രമോതിരം എന്നാൽ അധികാരത്തെ കാണിക്കുന്നു. தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அதிகாரம் உண்டு. ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് അധികാരമുണ്ട്. யோவான் 1 அதிகாரம் 12 வசனம் சொல்லுகிறது, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:12 വാക്യം പറയുന്നു, அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் அவருடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அதிகாரம் கொடுத்தார். അവരുടെ നാമത്തെ കൊണ്ട് അവനെ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുവാൻ അധികാരം കൊടുത്തു. அவருடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி, അവന്റെ മക്കളാകുവാൻ, அவருடைய பேரப்பிள்ளைகள் அல்ல, അവന്റെ കൊച്ചുമക്കളാകുവാനല്ല. சன்ஸ், അമ്മ പുത്രന്മാർ, கிராண்ட் சன்ஸ் அல்ல, ചെറുമകനല്ല. அவருடைய நாமத்தில் கர்த்தருக்கு கிராண்ட் சன்ஸ் கிடையாது, எல்லாம் சன்ஸ் தான். കർത്താവിന്റെ കൊച്ചുമക്കളിലെ മക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் எத்தனை பேரோ அவருடைய அத்தனை பேரும் அவருடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படிக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അധികാരം കൊടുത്തു. அதிகாரம், தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்றால் அவர்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. அவர்களை ஆண்டவர் முத்திரை மோதிரமாக வைத்திருக்கிறார். ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെങ്കിൽ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. ദൈവമായ മുദ്രമോതിരമാക്കിയിരിക്കുന്നു. அப்ப நாம் ஏன் பயப்பட வேண்டும்? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്നെന്തിന് നാം ഭയപ്പെടണം? அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் ஆண்டவர் அதிகாரம் தரும்போது ஏன் நாம் பயப்பட வேண்டும்? അവരുടെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ദൈവം അധികാരം തരുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തിന് നാം ഭയപ്പെടണം? ஒரு போலீஸ்காரனுக்கு எத்தனை சம்பளம் இருக்கும்? ஒரு போலீஸ்காரனுக்கு, ஒரு டிராபிக் போலீஸ்காரனுக்கு எவ்வளவு ரூபாய் சம்பளம் இருக்கும்? ഒരു ട്രാഫിക് പോലീസുകാരന് എത്ര രൂപ ശമ്പളം കാണും? ஒரு 5000 ரூபாய் சம்பளம் இருக்காது. ഒരു പക്ഷേ 5000 രൂപ വരുകയില്ല. ஆனால் அவன் போய் இப்படி சொன்னால் எல்லா வண்டியும் நின்றுடும். എന്നാൽ டாக்டர் அவன் எப்படி சொன்ன வண்டியெல்லாம் நின்றுடும். എന്നാൽ അവൻ പോയി ഒരു സിഗ്നൽ കാണിച്ചാൽ കളക്ടറായാലും ഡോക്ടറായാലും എല്ലാവരുടെയും വാഹനങ്ങൾ ഉടനെ അവിടെ നിർത്തും. காரணம் என்ன? അതിന്റെ കാരണം എന്ത്? கவர்மெண்ட் அவனுக்கு கொடுத்திருக்கிற அதிகாரம். ഭരണകൂടം അവന് നൽകിയിരിക്കുന്ന അധികാരമൊക്കെ. அதே சமயத்தில் நீங்க யாராவது போய் இப்படி சொல்லி பாருங்க, അത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോയി ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചു നോക്കുക, அந்த வண்டி உங்க மேல ஏறிடும். ആ വാഹനം നിങ്ങളെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 5000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்குற ஒரு போலீஸ்காரன் 5000 രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരു പോലീസുകാരൻ 5 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறதான ஒரு ஆபீசருடைய காரை நிறுத்துகிறான். 5 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാർ നിർത്തുന്നു. இதுதான் அவனுக்கு அதிகாரம், அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம். ഇതൊക്കെ അവന് നൽകപ്പെട്ടതായ അധികാരം. அது கவர்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறது. അത് ഗവൺമെന്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இன்னைக்கு தேவன் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அதிகாரம் தந்திருக்கிறார். ഇത് ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നു. சர்ப்பங்களை எடுக்கும்படியாக, പാമ്പുകളെ എടുക്കുവാൻ, தேள்களை மிதிக்கும்படியாக, ചേളുകളെ ചവിട്ടുവാൻ, மலைகளை மிதித்து நொறுக்கும்படியாக മലകളെ ചവിട്ടി തകർക്കുവാൻ தேவன் அதிகாரமும் வல்லமையும் தந்திருக்கிறார். ദൈവം അധികാരവും ശക്തിയും തന്നിരിക്കുന്നു. உங்களுக்கு விரோதமாய் வருகிற வல்லமையை கண்டு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി വരുന്ന ശക്തികളെ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. ஒரு தடவை எங்களுடைய விசுவாசியில் ஒரு ஆளுடைய வீட்டுல ராத்திரில ஒரு ஏழை சகோதரன், ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன், ராத்திரி படுத்திருக்கும் போது நடு ராத்திரில ஒரு சத்தம். ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസി ദരിദ്രനായ ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സഹോദരൻ തന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ചിന്തൻ ശബ്ദം താൻ കേട്ടു. லைட் போட்டு பார்த்தா அவனுடைய பிள்ளை பக்கத்துல, சின்ன குழந்தைகளுடைய பக்கத்துல ஒரு நாகப்பாம்பு, பயங்கரமான ஒரு பாம்பு இப்படி நிற்கிறது. താൻ ലൈറ്റിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ തന്റെ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ അടുക്കൽ ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. எல்லா அவனுடைய மனைவி பிள்ளைகள்லாம் சத்தம் போட தொடங்கிட்டான். ഭാര്യ മക്കളെല്ലാം ശബ്ദമുണ്ടാക്കി. நீங்க யாரும் சத்தம் போடாதீங்க. താൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരും ഉച്ച ഉണ്ടാക്കരുത്. We are the children of God. നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകും. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம். നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകും. அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? എന്ത് പറഞ്ഞു അറിയാമോ? In the name of Jesus, put your head down சொன்னார். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ തലത്തി താഴ്ത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു. அந்த பாம்பு தலையை கீழே போட்டு வாசல் வழியாக வெளியே போயிட்டது. ഉടനെ ആ പാമ്പ് പത്തി താഴ്ത്തി വാതിൽ വഴിയായി പുറത്തേക്ക് പോയി. உங்களுடைய பிரச்சனைகளிலே, உங்களுடைய பிரதிകൂலமான சூழ்நிலைகளிலே ஆண்டவர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிற அதிகாரத்தை நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരത്തെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിപ്പി. ஆமானுடைய கையில் இருந்த
அடுத்ததாக மூன்றாவது இந்த பூரிம் பண்டிகைக்கு முன்னதாக நடந்த ஒரு சம்பவம், இன்னொரு சம்பவம். மொர்தெகாய் ஆமானுடைய அரண்மனையிலே அதிகாரியாக மாறினான். இப்போ மொர்தெகாயை எஸ்தர் ராணி மொர்தெகாயை அதிகாரியாக அவள் வைக்கிறார். இப்போ எஸ்தர் ராணி மொர்தெகாயை அதிகாரியாக பாருங்கள். 8ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். யார் வச்சது? எஸ்தர். ஏதோ எஸ்தர் இவளை ஒரு அனாதை பிள்ளையாக இவன் அரண்மனையில் கொண்டு வந்து விட்டான். இப்போ இவனை ஒரு அரண்மனையில் அதிகாரியாக எஸ்தர் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறார். எஸ்தர்னே ஒரு அனாதை குட்டியாய் வளர்த்து இவன் அந்த அழிவில் கொண்டு வந்து விட்டு இப்பொழுது மொர்தெகாயை எஸ்தர் ஒரு பிரமாணியாக மாற்றினார். இதுவரைக்கும் அவன் வாசல் காவலாளனாக இருந்தான். இதுவரையும் அவன் வாசல் காவல்காரனாக இருந்தான். இப்பொழுது அவன் அரண்மனையில் அதிகாரியாக இருக்கிறான். அவன் ராஜதானியிலே அதிகாரியாக இருக்கிறான். இதிலிருந்து கர்த்தர் என்னோடு பேசின ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். இதில் கொஞ்சத்தில் உண்மைகளோனே நான் அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியாய் வைப்பேன். மத்திய 25 அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்திலே நீ கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருந்தால் நீ உன்னை அநேகத்தின் மேல் கர்த்தர் அதிகாரியாக வைப்பார். நல்லது நல்லது நல்லதுன்னு சொல்றதான வார்த்தை, அதுக்கு ஒரு ஹிந்தியில ஒரு ஆளு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது, ஒரு பிரதர் ஹிந்தியில டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது நல்லதுன்னு சொன்னால் அவர் சபாஷ் சொன்னார். சபாஷ் ഇവിടെ ഹിന്ദിയിൽ നന്ന് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ ഹിന്ദിയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സബാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു. அதுதான் நமக்கு ஆண்டவர் சபாஷ் சொல்லுகிற ஒரு நாள் உண்டு. அதே கர்த்தாവ് நம்மோடு சபாஷ் എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. நல்லது നന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വെൽ ഡൺ, இங்கிலீஷில் நன்னாய் செய்தாய், நீ நன்னாய் செய்து. உத்தமம் உண்மையான ஊழியக்காரனே, நல்லவர் விசுவாசியே, தாசனே, உத்தமம் உண்மையான விசுவாசியே, நல்லவர் விசுவாசியே, நீ கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருந்தாய், உன்னை அநேகத்தின் மேல் நான் அதிகாரியாக வைக்கிறேன். நீ அற்பத்தில் விசுவனாயிருந்தோ நான் என்னை அதிகத்திலும் விசாரகனாக்கும். கர்த்தர் உங்களை கையிலே தருகிற கொஞ்சம் பணத்தில் நீங்கள் உண்மையாக இருந்தால் ஆண்டவர் அதிகம் பணத்தை உங்கள் கையிலே தருவார். கர்த்தாവ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അല്പം പണത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അധികം പണം കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരും. മൊർദെഖായെ பாருங்கள், அவன் தான் வளர்த்ததான அந்த பிள்ளையை அவள் ராணியாக்கினான். மொர்தெகாயை നോക്കുക, താൻ വളർത്തിയ ആ കുട്ടിയെ അവൻ റാണിയാക്കി റാണിയുടെ സ്ഥാനത്തിലെ രാഷ്ട്രപതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അവൻ ഒരു കാവലാളനാகவே இருந்தான். എന്നാൽ അവൻ ഇനി ഒരു കാവൽക്കാരനായി തന്നെ കാണപ്പെട്ടു. அந்த வாட்ச்மேன் டியூட்டியிலே அவன் உண்மையாய் இருந்தான். ആ വാച്ച്മാൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്மை இருந்தது. അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസ്തതയുണ്ടായിരുന്നു. ஆகையால் கர்த்தர் அவனை இப்பொழுது அவன் எல்லாவற்றுக்கும் மேல் அதிகாரியாக வைத்தார். ஆகையால் கர்த்தாവ് அவனை எல்லாவற்றுக்கும் அதிகாரியாக்கி தீர்த்தார். கொஞ்சத்தில் உண்மை இருந்த யாரெல்லாம் கொஞ்சத்தில் உண்மையா இருக்கிறீர்களோ அவர்கள் எல்லாரையும் கர்த்தர் உயர்த்த போகிறார். ஆரெல்லாம் அல்பத்தில் விசுவஸ்தராயிருக்கிறோ அவரையொക്കെ கர்த்தாവ് உயர்த்துவான். நீங்கள் உயர்வுக்காக நீங்கள் ஒன்று இருதயத்திலே பிரயாசப்பட வேண்டாம். உயர்த்துக்கு வேண்டி നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ട. நீங்கள் உண்மையா இருந்தால் உங்களுடைய உண்மையை கர்த்தர் காண்கிறார். கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார். നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തത കാണുന്നവനായ ദൈവം നിങ്ങളെ அவர் உயர்த்துவதை செய்யும். அதை விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம். அடுத்தது இப்பொழுதுதான் என்ன நடக்கிறது தெரியுமா? நான் நேற்று சொன்னேனே, இந்த எஸ்தர் சொல்லாம அடக்கி உள்ளே வச்சுதான் சொன்னா, இப்பதான் எல்லாம் வெளியே வருது. இப்போ இந்த எஸ்தர் என்ன செய்தால் தெரியுமா? இப்போ எஸ்தர் அறியாமோ ராஜாவுடைய பாதத்திலே விழுந்தான். ராஜாவுடைய பாதத்திலே விழுந்து உடனே ராஜா அவளுக்கு செங்கோலை நீட்டினான். உடனே ராஜா அவளுக்கு செங்கோலை இப்பொழுதுதான் ராஜாவுடைய பாதத்தில் வந்து விழுகிறாள். இப்போது ராஜாவுடைய தான் சொல்ல வேண்டிய எத்தனையோ காரியங்கள் இருக்கிற எத்தனையோ காரியங்கள் உண்டு. 8ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். 8ஆம் அத்தியாயம் 3ஆம் வசனம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். எஸ்தர் ராஜாவுடைய பாதப்படியில் விழுந்தாள். அவள் விழுந்த உடனே ராஜா அவளுக்கு செங்கோல் நீட்டுகிறார். இது அவளுக்கு 2வது முறை ராஜா செங்கோல் நீட்டின ஒரு சந்தர்ப்பம். இந்த செங்கோல் நீட்டுறதுனால் அர்த்தம் என்ன? நேற்று நான் சொன்னேனே, செங்கோல் நீட்டுறது அர்த்தம் யாராவது சொல்ல விசுவாசி என்ன? செங்கோல் நீட்டுறதுன்னு சொன்னால் நமக்கு இப்பொழுது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? இப்போ செங்கோல்
வீட்டுக்காரர் கொடுத்தாரு அற்புதம். விசுவாசிகள் யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுங்க. நான் நேற்று அதனுடைய அர்த்தம் சொன்னேன். ராஜா எஸ்தருக்கு செங்கோலை நீக்கினது போல நமக்கு செங்கோல் எங்கிருந்து வருகிறது? கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து நம்முடைய வல்லமையும் செங்கோலை உனக்கு அனுப்புவார். யெகோவா சீயோனிலிருந்து தன்னுடைய உள்ள செங்கோல் எனக்காக இருக்கு. அப்பொழுது நீ சத்துருக்கள் மேல் அற்புதத்தை செய்வாய். அப்பொழுது நீ சத்துருக்கள் மேலே வாய். படிங்க 110 செய்கிறோம். மைக்கில் மைக்கில் இன்றைக்கு நம்முடைய நமக்கு ஆண்டவர் செங்கோல் சீயோனில் இருந்து நீட்டுகிறார். செங்கோல் சீயோனில் இருந்து நீட்டப்படுகிற செங்கோல் உனக்காக உன்னுடைய சத்துருக்களை நீ ஜெயிக்கும்படியாக அது நீட்டப்படுகிறது. இப்பொழுது எஸ்தர் ராணி ராஜாவிடத்தில் ஒரு அபேட்சை சொல்லுகிறார். இப்போ என்ன என்ன அவருடைய விண்ணப்பம் என்ன? அவருடைய அபேட்சை ஆமான் கொல்லப்பட்டான், உண்மைதான். ஆனால் ராஜா எழுதின ஒரு சட்டம் இன்னும் பேப்பர்ல இருக்கிறது. ஒரு சட்டம் இப்பொழுது உண்டு. ஆமான் கொல்லப்பட்டது உண்மை, அவர் கொல்லப்பட்டது சட்டம். ஆனால் ராஜா கையொப்பமிட்டதான எழுதினதான ஒரு சட்டம் இன்னும் பேப்பரில் இருக்கிறது. ராஜாவாக கையொப்பட்டதாய ஒரு நியமம் இப்பொழுது பிராபல்யத்தில் உண்டு. அந்த சட்டத்தை, ராஜாவுடைய சட்டத்தை ஒன்றுமில்லாமல் பண்ண வேண்டும். ராஜாவுடைய சட்டத்தை அதை ஒன்றுமில்லாததாக இருக்கணும். 8ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். ஆமான் எழுதின இந்த சட்டம், ராஜா எழுதின சட்டம் இன்னும் பேப்பரில் இருக்கிறது. அந்த சட்டத்தை வித்ரா பண்ண வேண்டும். ராஜா எழுதியதான சட்டம் பாருங்கள். ஆமான் கொல்லப்பட்டான், ஆனால் பிரமாணம் பேப்பர்ல இருக்கிறது. இதைத்தான் ரோமர் கழுதின நிருபத்திலே 7ஆம் அதிகாரத்தில் பவுல் சொல்கிறார். ஆவியின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமான ஒரு பிரமாணம் எனக்குள் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். ஏழாம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்திலே தெளிவாக அதற்கு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய ஜனங்கள் இதெல்லாம் அறிய வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. தமிழ்ல விட என்னுடைய மனதின் பிரமாணத்திற்கு விரோதமாய் ஒரு பிரமாணம் எனக்குள்ள போராடுகிறது. ஆமான் மறித்து போனால் அவன் பிரமாணம் இருக்கிறது, எழுதி வைக்கிறது. அந்த வசந்த வாசி ரோமர் 7ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். அது இன்னும் பேப்பர்ல இருக்க காண்கிறேன். அது போல அன்றைக்கு கடலாசில் இருந்தது, இன்றைக்கு நம்முடைய மனதில் இருக்கிறது. அந்த கடலாசில் அது தேவ ஆவியும் பிரமாணத்துக்கு விரோதமாய் போராடிக்கொண்டே இருக்கிறது. அதை போராடிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் செய்யாதே, இந்த பிரமாணம் சொல்லுகிறது செய். இது ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் போகாதே, இந்த பிரமாணம் சொல்லுகிறது போ. எத்தனையோ தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய மனதிலே இந்த பிரமாணம் போராடிக்கொண்டே இருக்கிறது. எத்தனையோ வெளியே பார்த்தா நல்ல சுபா உண்டு, நல்ல சபாரி கோட் உண்டு, நல்ல டிப்டாப் ட்ரெஸ் உண்டு. ஆனா மனதுக்குள்ள போராடிக்கொண்டே இருக்கும். எத்தனை பேருக்கு அப்படிப்பட்ட பிரமாணம் உங்களுக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறதோ? இந்த கூட்டத்தில், இந்த பைபிள் ஸ்டடியின் கடைசி நாட்களிலே அந்த பிரமாணத்தை, அந்த கையெழுத்தை அழைக்க வேண்டும். எத்தனையோ பேர் ഈ പ്രമാണം പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സ്വഭാവ യോഗത്തിൽ ആ പ്രമാണം അകർക്കപ്പെടേണം. നിയമത്തിൽ വാക്യങ്ങൾ அந்த கையெழுத்தை ஆண்டவர் குலைத்தார். குலத்திலே வாசிக்கும்போது ஆ கையெழுத்தை வந்து திருப்பிக்கொண்டார். ஆமானுடைய பிரமாணத்தை ஆண்டவர் குலைத்து போட்டார். ஆமானுடைய பிரமாணத்தை Colossae 2:14 நான் பைபிள் ஸ்டடி ஆனதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த வசனம் எல்லாம் சொல்லுவேன். அப்படிதான்
அப்படியானாலும் இது படிக்க முடியும். அதை மாய்க்க வேண்டும் என்றால் எஸ்தர் சொல்கிறார், ராஜாவே ஆமான் செத்து போனது உண்மை, ஆனால் அவனால் பிறப்பிக்கப்பட்ட பிரமாணம் இன்னைக்கும் பேப்பர்ல இருக்கிறது, அதை மாய்க்க வேண்டும். எத்தனை பேர் அதை விரும்புறீங்க? இன்னைக்கு கடலாசில் இருந்தது இன்னைக்கு இதுக்குள்ள அந்த கடலாசில் மனதின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமான பிரமாணம் போராடி கொண்டே இருக்கிறேன். அவயவங்களில் காண்கிறேன் இருக்கிறது. அவயவங்கள் கையில் இருக்கிறது, கண்கள் இருக்கிறது, கால்களில் இருக்கிறது, சரீரத்தில் இருக்கிறது. ஆகையினால் தான் மாம்சத்தின் இச்சை, கண்களின் இச்சை, இதெல்லாம் விடுதலை இல்லாமல் ஜீவிக்கிறார்கள். அதாவது இருக்கணும், கண்களிலும் கால்களிலும் கரைகளில் இருக்கணும். ஆகையால் கண்ணோகம் ஜலமோகம் என்று யாதோடு சுவாதத்திரமும் இல்லாத இருக்கணும். மாம்சத்தின் இச்சையிலிருந்தும் கண்களின் இச்சையிலிருந்தும் எத்தனை பேருக்கு இந்த நாட்களிலே பரிபூர்ணமான ஒரு விடுதலையை பெற்றுக் கொள்ள முடிகிறது? கண்ணோகத்தில் இருந்தால் ஜலமோகத்தில் இருந்தால் எத்தனை பரிபூர்ணമായ சுவாதத்திரம் நேடுவார் கழியுண்ட ஆமானுடைய பிரமாணம் இந்த அவயவத்தில் எங்கிருக்கிறதே. அவயவத்தில் எங்கிருக்கிறதோ யூதரை கொண்டு போடு, யகூதரை கொண்டு பிடிக்க, யூதரை நிர்மூலமாக்கு, யகூதரை விடுச்சியோடு. அதனால் தான் அந்த கண் உன்னை நிர்மூலமாக்கும்படியாக பார்க்கிறது. ஆகையால் கவிதை விடுச்சியோரை வாழ்ந்து உன் கண் உனக்கு இடம் உண்டாக்கினார். இந்த கவிதை கிடத்தியால் விடுதலையில் உன் கை உனக்கு இடம் உண்டாக்கினார். இந்த கவிதை கிடத்தியால் விடுதலையில் ஏசு சொன்ன வார்த்தை, உன் கண்ணிடல் உண்டாக்குறது, உன் கை இடல் உண்டாக்குறது. அந்த பிரமாணம் அவயவத்தில் இருக்கிறது. அவயவத்தில் உண்டு. அன்றைக்கு பேப்பர்ல இருந்தது, அவ கடலாத்தில் உண்டாயிருக்கு. இன்றைக்கு அவயவத்தில் இருக்கிறது. என்ன அவயவத்தில் இருக்கிறது? எஸ்தர் ராஜாத்தி வேண்டுதல் செய்கிறார். எஸ்தர் ராஜாத்தியோடு அவேட்சை இருக்கிறது. ராஜாவே இந்த பிரமாணத்தை மாய்த்து போட வேண்டும். ராஜாவே இந்த பிரமாணத்தை மாய்க்கிறது. இந்த பிரமாணத்தை வித்ரா பண்ண வேண்டும். இந்த பிரமாணம் வித்ராதிக்கிறது. இன்னைக்கு அந்த காரியத்தை கட்டணங்களுக்கு செய்ய போகிறார். நான் இந்த தாழ்மையோடும் பயத்தோடும் இதை உங்களுக்கு நான் பேசுகிறேன். நாம் தேவனுக்கு முன்பாக ஒரு பெரிய உத்தமனாயிருக்கிற நிமித்தம் இதை நான் பேசாமல் இந்த வெளிப்பட்டல் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உரிதா இருக்கிறது என்று நான் இதை சொல்லுகிறேன். இவையெல்லாம் கடைசி கூட்டத்திலே உங்களுடைய அவயவங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிற பிரமாணங்களை ஆண்டவர் மாய்த்து போடுகிறார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ஆவியின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமான, அன்பின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமான எல்லா பிரமாணங்களையும் கர்த்தர் நம்முடைய சரீரத்திலிருந்து எடுத்து போடுகிறார். எல்லா காரியங்களையும் அவயவத்தில் எடுத்து மாற்றுது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். அவன் இதை மாய்க்கணுமான இந்த வேறொரு பிரமாணம் வரணும் இல்லையா? இதை மாய்க்கணும், வேறொரு பிரமாணம் வரணும். இந்த பிரமாணத்தை மாய்க்க வேணுமானா வேறொரு பிரமாணம் வரும். இந்த பிரமாணம் மாய்க்கிறதுக்கு வேற ஒரு பிரமாணம், அதுதான் ஆவியின் பிரமாணம். அது ராஜா என்ன சொல்கிறார்? ராஜா எதாவது வரைவது எஸ்தர் ராணி கரையில விழுந்து இருக்கிறார். எஸ்தர் ராணி போய் கரையில் விழுந்து கிடக்குது, காலத்தில் விழுந்து இருக்கிறார். ஏன்னா ஆமான் மரித்தது உண்மை, ஆனால் ரெக்கார்ட்ல எழுதப்பட்டிருக்கிறது யூதர்களை கொல்ல வேண்டும் என்று. ஆமான் சத்தியம் யகூதரை கொல்ல எழுதியிருக்கிறது. அந்த ரெக்கார்டை இல்லாம பண்ண வேண்டும். அந்த பிரமாணத்தை மாற்ற வேண்டும். அந்த பிரமாணம் மாற்ற வேண்டும் என்றால் வேறொரு பிரமாணம் வர வேண்டும். உடனே ராஜா என்ன சொல்கிறார்? உடனே ராஜா முத்திரையிடுங்கள், முத்திரையிடுங்கள். பாருங்க, ஒரு அதிகாரம் கொடுக்கிறார். 8ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். முத்திரையிடுங்கள். எழுதி அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தர் நமக்கு இந்த அதிகாரத்தை தருகிறார். முத்திரையிடுங்கள். அதிகாரம் தேவனுக்கு தருது. எல்லாருக்கும் இந்த அதிகாரம் தருகிறார் கர்த்தர். கர்த்தாவா எல்லாருக்கும் அதிகாரம் தருது. இனி நான் கேட்கிறேன், எப்படி முத்திரை இடுவீங்க? எங்கே முத்திரையிடா சொல்லிக்கிறேன். எப்படி முத்திரையிட முடியும்? எங்கே முத்திரையிடுவாங்க? ஒரு விசுவாசி என்று சொல்லலாம் ஒரு ஆளு. அவர் என்ன செய்தார்? என்னுடைய பெயரை வச்சு எழுதி, நான் எழுதுனது போது ஒரு லெட்டர் எழுதி அமெரிக்கா அங்க மேல அனுப்பி பணத்துக்காக பாஸ்டர் ஜோயல் என்ன எல்லாரும் பணம் கொடுப்பாங்க தானே, எல்லா இடத்துக்கும் அனுப்பிட்டார். பெண்டிகாஸ்ட் மிஷன் ரப்பர் ஸ்டாம்ப், என்னுடைய சிக்னேச்சர். நல்ல வேலை, அவர் என்னுடைய சிக்னேச்சர் பார்த்ததே இல்லை போல.
அவர் வேற வழியா சிக்னேச்சர் போட்டுக்கிறார். அமெரிக்காவில இருந்து எனக்கு அந்த கடிதம் எனக்கு என் கையில வந்தது. നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്റെ പേരിൽ ഒരു കത്തെഴുതി നമ്മൾ തീരെല്ലാം എടുത്തു. തനിക്ക് എന്റെ കയ്യൊപ്പ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് താൻ എഴുതി തെറ്റിപ്പോയി. എങ്കിലും ആ കത്ത് അമേരിക്കയിലായിരുന്ന പണത്തിന് വേണ്ടി അത് എന്റെ കയ്യിൽ തിരിച്ചു കിട്ടി. നാളെ വിശ്വാസം പണം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എഴുതുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ വീട് പഠിക്കാതെ പണം തരണമെന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നത് പോലെ താൻ എഴുതി. അത് വേറെ വിശ്വാസിയുടെ അഡ്രസ്സിൽ അനുപ്പി വേറെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അഡ്രസ്സിൽ അയക്കുവാൻ. ഇതെല്ലാം വലിയ ഒരു ഫ്രോഡ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ വ്യാജ പ്രവൃത്തി നടത്തി അമേരിക്കാവിലെ അന്ന കടിയത്തെ പാസ് വെച്ചിൽ എന്നെ കൊടുത്താൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ആ കത്ത് എനിക്ക് അയച്ചു. ഇത് ആരുടെ സിഗ്നേച്ചർ? ഇത് ആരുടെ ഒപ്പാകുന്നു? സിഗ്നേച്ചറിലെ എന്റെ ഒപ്പല്ലല്ലോ. ഇത് ആരുടെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ്? ഇത് ആരുടെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ്? ഇത് നമ്മുടെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പിലെ കളർ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് അടിച്ചിട്ടാണ്. ഇത് കളർ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പായത്. ഇന്ത്യക്ക് அப்படிப்பட்ட மனுஷர் இருக்கிறார்கள். இன்னும் അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. ராஜா சொல்லுகிறான், நீங்கள் எழுதி முத்திரையிடுங்கள். രാജാവ് നിങ്ങൾ എഴുതി മുദ്രയിടുവിൻ. அவனை கண்டுபிடிச்சேன் நான். ഞാനത് കണ്ടുപിടിച്ചു. அது சொல்ல போறதில்லை, எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറയുന്നില്ല. பெங்களூர்ல வந்து என் காலில் விழுந்தேன். ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്ന് എന്റെ കാൽക്കൽ വീണു. அது எப்படின்னு சொல்லி யாரும் என்கிட்ட வந்து கேட்காதீங்க. അത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കരുത്. முத்திரையிடுங்கள். முத்திரையிடுங்கள். ராஜா சொல்லியிருக்கிறான், நீங்கள் அந்த பிரமாணத்துக்கு விரோதமாய் ஒரு பிரமாணத்தை எழுதி நீங்கள் முத்திரையிடுங்கள். രാജാവ് പറയുകയാണ്, ആ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിരോധമായി നിങ്ങൾ ഒരു കൽപ്പന എഴുതി നിങ്ങൾ തന്നെ മുദ്രയിടും. எப்படி நான் முத்திரையிட முடியும்? നമുക്ക് എങ്ങനെ മുദ്രയിടാം? பரிசுத்த ஆவியுடைய அபிஷேகம் தான் நமக்கு முத்திரை. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകമത്രേ നമ്മുടെ മുദ്ര. சரியான ஒரு அபிஷேகத்தில் நிரம்பி ஒரு முத்திரையை நீங்கள் பதிக்க வேண்டும். ശരിയായി ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു മുദ്ര പതിക്കണം. உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஆவியின் பிரமாணம் உண்டாகும்படியாக നിങ്ങൾ ഒരു ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം ഉണ്ടാക്കുക. பெரிய ஒரு அபிஷேகத்தால் நீங்கள் நிரம்ப வேண்டும். ഒരു വലിയ അഭിഷേകത്താൽ നിങ്ങൾ നിറയണം. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் நம்மை ஆட்கொள்ளும் போது ஆவியின் பிரமாணம் நமக்குள் எழுதப்படுகிறது. പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. இந்த கூட்டத்தின் முடிவிலே ஒரு பெரிய அபிஷேகத்தை கர்த்தர் நமக்கு தரப்போகிறார். அந்த அபிஷேகத்தோடு தான் நீங்கள் போக வேண்டும். ഈ യോഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു വലിയ അഭിഷേകം തരുവാൻ പോകുന്നു. ആ അഭിഷേകത്തോട് കൂടെ നിങ്ങൾ പോകണം. ஆமாவுடைய பிரமாணத்தை மாற்ற முடியும். ആമാന്റെ പ്രമാണം പാലിക്കുക. வேறொரு பிரமாணம் எழுதப்பட்டு വേറെ ഒരു കൽപ്പന എഴുതപ്പെട്ട് முத்திரையிடப்பட வேண்டும். അത് മുദ്രയിടപ്പെടേ. மனதிலே போராடுகிற பிரமாணங்கள், മനസ്സിൽ പോരാടുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ, அந்த பாவ பிரமாணங்கள், ആ പാപത്തിന്റെ പ്രമാണം எல்லாம் மாய்க்கப்பட்டு അവരൊക്കെയും പാലിക്കപ്പെട്ട് ஆவியின் பிரமாணம் புதுப்பிக்க எழுதப்பட்டு ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എഴുതപ്പെട്ട് கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம் என்ன தெரியுமா? കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തം എന്നറിയാമോ? அந்த நாட்களிலே நான் அவர்களோடு செய்யும் உடன்படிக்கையாவது ആ കാലത്ത് ഞാൻ അവരോട് ചെയ്ത നിയമമാക്കുക. என்னுடைய பிரமாணத்தை அவர்கள் இருதயத்தில் வைத்து அவர்கள் மனதில் எழுதுவே. ഞാൻ എന്നെ കണ്ടവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ച് അവരുടെ മനസ്സിൽ എഴുതും. அதுதான் கர்த்தர் நமக்கு செய்த உடன்படிக்கை. അത് സാധനമോട് ചെയ്ത നിയമം. என்னுடைய பிரமாணங்களை அவருடைய இருதயத்தில் வைப்பேன். എന്റെ പ്രമാണത്തെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വയ്ക്കും. அவருடைய மனதிலே எழுதுவே. മനസ്സിൽ ഞാൻ അത് എഴുതും. ஆண்டவருடைய பிரமாணங்கள் நம் ஆவியிலே நிரம்ப ஆண்டவருடைய பிரமாணங்கள் நம்முடைய மனதிலே எழுதப்படுகின்றன. ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എഴുതപ്പെടുന്നു. எல்லாரும் நன்றாக ஆவி நிரம்ப வேண்டிய இன்றைக்கு എല്ലാവരും ശരിയായി ആത്മാവിൽ നിറയണം. ஊழியக்காரர், அருமையான ஊழியக்காரர்களே, விலையேறப்பட்ட ஊழியக்காரர்களே, நாம் எல்லாருக்கும் கர்த்தர் இன்றைக்கு ஒரு அபிஷேகம் வைத்திருக்கிறார். ശുശ്രൂഷയിലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം വെച്ചിരിക്കുന്നു. ராஜா சொல்லுகிறார், நீங்களே எழுதுங்கள். രാജാവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി. അതിന്റെ അർത്ഥം என்ன? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്? நீங்களே ஆவியில நிரம்பும் போது உனக்கு மனதில் ஒரு பிரமாணம் எழுதப்படும், அங்கே முத்திரையிடப்படும். നീ തന്നെ ആത്മാവിൽ അറിയണം. അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ കൽപ്പന എഴുതപ്പെടും. അത് ആത്മാവിൽ മുദ്രയിടപ്പെടണം. சத்துருடைய சகல பிரமாணங்களுக்கு ஒரு முடிவு. ശത്രുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്കെല്ലാം ഒരു അവസാനം. ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. எஸ்தர் ராணி தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறார். ராஜ சமூகத்தில் இருக்கிறார். இந்த எஸ்தரை பாருங்கள். இந்த வேளையிலே எஸ்தரை குறித்து நான் இன்னொரு வார்த்தை சொல்கிறேன். ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എസ്തറിനെ കുറിച്ച് പറയാം. அவள் ஜனத்துக்காக தேவ ராஜ சமூகத்தில் இருக்கிறார். അവൾ ജനത്തിനായി രാജസമിതിയിൽ നിൽക്കുന്നു. பழைய பாட்டில் நான் பார்க்கும்போது, പഴയ നിമിഷത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ ஜனத்திற்காக தேவ சமூகத்தில் நின்ற சிலரை பற்றி நாம் படிக்கிறோம். ജനത്തിനു വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന ചിലരെ നാം കാണുന്നു. ஆதியாகமம் 18ஆம் அதிகாரத்தில் ஆபிரகாம் சோதோமுக்காக தேவ சமூகத்தில் நின்றார். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാം സോദോമിനു വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നു. 50 നീതിമാன்கள் இருந்தால் அழித்தீரோ? 50 നീതിമാന്മാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കുമോ? 45 இருந்தால் அழித்தீரோ? 45 ഉണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുമോ? பாத்தீங்க, 50 45 இருந்தால் அழித்தீரோ? அப்படியே கீழே பாருங்கள், கடைசியில் எத்தனை பேர் சொல்கிறாங்க?
நீதிமான்கள் இருந்தால் அழிப்பீரோ? 10 நீதிமான்கள் எவரை கண்டால் வெறுப்பீர்களோ? சோதோமுக்காக இவன் தேவ சமூகத்தில் நிற்கிறான். சோதோமினாய் அவன் தெய்வசன்னிதியில் நிற்குന്നു. இதுபோல தேவ சமூகத்தில் நிற்கக்கூடிய ஆட்கள் தேவை. இதுபோல தெய்வசன்னிதியில் நிற்கின்ற ஆளுகள் நமக்கு அவசியமானது. எஸ்தர் இப்பொழுது முழு யூதற்காக தேவன் ராஜ சமூகத்தில் நிற்கிறார். எஸ்தர் போல் சகல யூதர்களுக்காக ராஜ சன்னிதியில் நிற்குന്നു. அடுத்தது மோசே. உபாகமம் 5ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை படிக்கும் போது, நான் உங்களுக்கு தேவனுடைய பிரமாணங்களை வாங்கி தரும்படியாக உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் நடுவே நின்றேன். നിങ്ങൾക്കും യഹോവയ്ക്കും മധ്യേയിരുന്നു. ഉപാഗമം 5:5 ആവർത്തനം சீக்கிரம் நின்னோம். அடுத்தது சாமுவேல். ஜனங்களுக்காக தேவ சமூகத்தில் நின்றார். 1 சாமுவேல் 7:8 7:8 கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பெலிஸ்தியருடைய கையில் இருந்து ஜனத்தை தப்பிக்கும்படியாக தேவனுக்கும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் நடுவே ஜெபம் பண்ணின சத்தியஸ்தனாய் நின்றவன் சாமுவேல். பெலிஸ்தியருடைய கையில் இருந்து ஜனத்தை விடுவிக்குவான் வேண்டி தெய்வஜனத்திலே பிரவர்த்திக்குவான். தெய்வத்திനും ஜனத்திനും நடுவில் மத்தியஸ்தனாய் இருந்ததாய் சாமுவேல். எசேக்கியேலின் புத்தகத்தில் வாசிக்கிறோம். எசேக்கியேல் பிரவചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. யோபு, தானியேல், நோவா இவர்களெல்லாம் தினத்திற்காக தேவ சமூகத்தில் நின்றவர்கள். இவருக்கு ஜனத்திலே தெய்வ சன்னிதியில் நின்றவர். இன்றைக்கு ஜனத்திற்காக தேவ சமூகத்தில் நிற்கிற இப்படிப்பட்டவர்கள் தேவை. இந்த ஜனத்திலே தெய்வ சன்னிதியில் நிற்கின்ற இங்கேயுள்ளவர் வேண்டியிருக்கிறது. அதான் எஸ்தர் ராணி இந்த பூரியம் பண்டிகைக்கு முன்னே ராஜ சமூகத்தில் போய் நிற்கிறார். பூரியம் என்ற உற்சவத்திற்கு முன்னே எஸ்தர் ராணி ராஜ சன்னிதியில் நிற்கிறது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இப்பொழுது ஒரு பெரிய ஒரு விசேஷமான அனுபவம். இப்போ ஒரு விசேஷமான அனுபவம். ஒரு புதிய பிரமாணம் எழுதப்பட்டது. ஒரு புதிய கல்பனை எழுதப்பட்டு அந்த புதிய பிரமாணம் ஒரு நற்செய்தி என்று நான் சொல்லுகிறேன். புதிய கல்பனை ஒரு சந்தோஷமான யூதர்கள் ஒன்றாய் சேர வேண்டும். யகூதர்கள் ஒன்றிச்சு கூட இந்த செய்தியை அஞ்சல்காரர்கள் ஒட்டகத்திலே கோவேறு கழுதைகளிலே வேகமாய் கொண்டு போனார்கள். ഈ വർത്തമാനം അഞ്ചൽക്ക ഒട്ടകപ്പുറത്തും കോവക്കഴുതപ്പുറത്തും വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 8ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்திலே 8ஆம் அத்தியாயம் 12ஆம் பாருங்கள், எல்லா ஜனத்திற்கும் எல்லா யூதருக்கும் ஒரு நற்செய்தி அறிவிக்கப்படுகிறார். சகல யகூதர்க்கும் சகல ஜனத்திலும் ஒரு சந்தோஷமானம் அறிவிக்கப்படுகிறது. என்ன வேண்டும்? அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அவர் என்ன செய்வது? அந்தந்த பட்டணத்தில் இருக்கிற யூதர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாய் கூட வேண்டும். அதது பட்டணத்தில் உள்ள யூதர்கள் எல்லாரும் ஒன்றிச்சு கூட. இப்பொழுது மொர்தெகாயும் எஸ்தருமாக சேர்ந்து அனுப்புகிற செய்தி. இப்போ மொர்தெகாயும் எஸ்தரும் சேர்ந்து அழைக்கின்ற வர்த்தமானம் எல்லா யூதர்களும் அந்தந்த பட்டணத்தில் ஒன்றாய் சேர வேண்டும். எல்லா யூதர்களும் அதாவது பட்டணங்களில் ஒன்றிச்சு கூட. இதுதான் ஒப்புரவாகுதலின் சுவிசேஷம். சுவிசேஷம். ஜனத்தின் நடுவிலே பிரிவினைகள் இருக்கக்கூடாது. ஜனத்தின் நடுவில் பின்னர்கள் உண்டாயிருக்கிறது. யூதர்கள் அங்கே இங்கே சிதறி இருக்கக்கூடாது. அவர்களுடைய சிதறி இருக்கிறது. அங்கங்கேயாக சிதறி இருக்கிற யூதர்கள் எல்லாரும் அந்தந்த பட்டணத்தில் ஒன்றாய் சேர வேண்டும். அவர்களுடைய சிதறி இருக்கிற யூதர்களையும் அதாவது பட்டணங்களில் ஒன்றிச்சு கூட. இன்னைக்கு தேவ ஜனங்கள் மத்தியிலே ஒரு ஐக்கியம் இல்லை. பிரியமானவர்களே, அங்கங்கேயா சிதறி சிதறி இருக்கிறார்கள். கர்த்தர் நமக்கு ஒரு தருகிற ஜெயம், ஜெயத்திற்கு முன்னே நமக்கு பூரியம் பண்டிகை ஆச்சரிக்க வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக நாம் எல்லாரும் அதற்கு முன்னே ஒன்றாக வேண்டும். நமக்கு ஜெயம் നൽകുന്നതിനായി நாம் பூரியம் ஆச்சரிக்கிறதினாய் நாம் எல்லாரும் ஒன்றிச்சு கூட. ஒரே குடும்பத்துல புருஷனுக்கும் மனைவிக்கும் ஒரு ஐக்கியம் இருக்காது. சில வீடுகளில் ஒரு குடும்பத்தில் തന്നെ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും തമ്മിൽ ഐക്യത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ஒரு குடும்பத்திலே போனேன். அந்த குடும்பத்திலே புருஷனும் மனைவியும் ஒன்றாக ஜெபித்து 7 மாசமாய். ഞാനൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ചുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് 7 മാസമായി. ஆனா சபை ஆராதனைக்கு வருவார்கள். എന്നാൽ ആരാധനയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്, பைபிள் ஸ்டடி வருவார்கள், வேதபாடத்துக்கு வராറുണ്ട്. எல்லாம் வெளியே பார்த்தா தெரியாது. வீட்டுக்குள்ள ஒன்றாக அவர்கள் ஜெபிக்கிறதில்ல.
மனைவி அந்த மூலையில கிடைக்கும், புருஷன் அந்த மூலையில கிடைக்கும். புறமே நோக்கியால் கொள்ளாமல் வீட்டில் கர்த்தாவின் வழியிலும் பாக்கிய மற்றொரு வழியில் இருந்து பிரார்த்திக்கும். ஒரு வீட்டுல ஒரு புருஷனுக்கும் மனைவிக்கும் சண்டை வந்தது. ஒரு வீட்டில் ஒரு காட்சிக்கு கர்த்தாவின் கலகம் உண்டாகும். ரெண்டு பேரும் தான் புதுசா கல்யாணம் பண்ணவங்க, 2 பேர் தான். அந்த இப்போ விஷயங்களுக்கெல்லாம் அது நேரடியா பேச முடியல. அடுத்த இடை கல்யாணம் வச்சவரான ஹரிபர்த்தாவும் என்னால் நேரத்தை பரஸ்பரம் கொண்டாடி அங்கேயும் இல்லை. இப்போ ஏதாவது சொல்லணுமானா ஒரு பேப்பர்ல எழுதி கொடுப்பாங்க. இப்போ எனக்கு மரணத்தில் ஒரு கடலால் பிரச்சனை எழுதி கொடுக்கும். மனைவி காபி போட்டு அந்த டேபிள் மேல கொண்டு வச்சுட்டு ஒரு பேப்பர்ல எழுதி கொண்டு வைக்கும். காபி நேற்று மேல இருக்கிறது எடுத்து குடிங்க. நிறைய காப்பி எடுத்து கடலாசில் இருந்து காபி நேற்று பொறுத்தவரை எடுத்து குடிக்கணும். புருஷன் என்ன செய்வார், ஆபீஸுக்கு போகும்போது நான் ஆபீஸுக்கு போகிறேன், சாயங்காலம் இத்தனை மணிக்கு தான் வருவேன், ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வச்சுட்டு போவோம். பர்த்தாவை ஆபீஸுக்கு போகும்போது நான் ஆபீஸுக்கு போயிட்டு இத்தனை மணி வரும் என்று எழுதி வச்சுட்டு போகும். இப்படியே கொஞ்ச நாள் போச்சு. பேப்பர்லயே ஜீவியத்தை ஓட்டலாம். இங்கே கடலாசு கஷ்டம் வந்து ஜீவனம் எழுதி போகும். ஒரு நாள் புருஷன் ஒரு பேப்பர்ல எழுதிட்டா, ஒரு வருஷம் பர்த்தாவை கடலாசில் எழுதி நாளைக்கு காலையில 4 மணிக்கு என்ன எழுப்புவேன், நாளைக்கு 4 மணிக்கு என்ன உணர்ந்தேன். என்ன நான் 5 மணிக்கு பஸ்ல போகணும், 4 மணிக்கு என்ன எழுப்ப வேண்டும். 5 மணி பஸ்ல போகணும், 4 மணிக்கு மேல் எழுதி ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வைத்தார். ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வச்சு அவர் எழுதி பார்க்கும்போது மணி 5 ஆகி போச்சு. நான் எழுதி போய் மணி 5 ஆகி அவருக்கு கோபம் வந்தது. எனக்கு கோபம் வந்தது. 4 மணிக்கு என்னை எழுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லவில்லையா, ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வச்சார். நான் இது கடலாசில் எழுதி வச்சு 4 மணிக்கு என்ன உணர்த்தணும் நான் தரவில்லையோ. ஒரு பேப்பர் எடுத்து தலையனுக்கு அடியில் பாருங்களேன். சாரியா வந்து கடலாசில் எழுதி தலையனுக்கு எழுதி போய் பார்த்தா அங்க இருக்கிறது 4 மணி ஆகிவிட்டது, எலும்புகள். தலையில நோக்கி 4 மணி ஆகிட்டு இது இந்த யூதர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு உள்ள யூதர்கள் காரணம். இன்னொரு போகிறா பிரிவினைகள் வேண்டாம், இன்னர்கள் வேண்டாம், ஒன்றாய் கூடுங்கள், ஒன்றுக்கு கூடுங்கள். அதுதான் இந்த அஞ்சல்காரர்கள் கொண்டு போன செய்தி. அஞ்சல்கார் கொண்டு போன பூரியம் பண்டிகை ஆச்சரிக்க வேண்டும் என்றால் ஆச்சரிக்க வேண்டும். எல்லா சிதறப்பட்ட யூதர்களும் ஒன்றாக கூட வேண்டும். சிலர் இருக்கிற யூதர்களையும் ஒன்றுக்கு கூட சபையில ஐக்கியம் உண்டாக வேண்டும். சபையில் ஐக்கியம் உண்டாகும். விசுவாசிகள் நடுவில் ஐக்கியம் உண்டாக வேண்டும். விசுவாசிகள் நடுவில் ஐக்கியம் உண்டாகும். ஊழியக்காரர் நடுவில் ஐக்கியம் உண்டாக வேண்டும். ஐக்கியமே உண்டாகும். ஒருவரோடு ஒருவர் பேசாமல் இருக்கக்கூடாது. பரஸ்பரம் சம்பாதிக்காத இருக்கிறது. நீங்கள் யாரோட யாரும் நீங்கள் துக்கத்தோடு ஒரு நாள் தூங்கக்கூடாது. நீங்கள் யாரோடு துக்கமுள்ளவராய் ஒருவராக வாடுங்கள். அதற்கு ஸ்தோத்திரம். யாரோட யாரும் ஒரு சின்ன மனப்பிரயாசம் இருந்தால் அந்த ராத்திரிக்கு முன்னே நீங்கள் சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அவரோட பிரயாசங்கள் அந்த ராத்திரிக்கு மட்டும் நிறத்தாகிக் கொள்ள. அந்த செய்தி என்ன? ஆவசமான எல்லா யூதர்களும் ஒன்றாய் கூடுங்கள். எல்லா யூதர்களும் ஒன்றுக்கு கூடுவி. எல்லாரும் ஐக்கியப்படுங்கள். எல்லாரும் ஐக்கியப்படுங்கள். ஒன்றாகுங்கள். ஒன்றுக்கு கூடுங்கள். அதற்கு ஸ்தோத்திரம். என்ன நடந்தது தெரியுமா? இதுதான் ஒப்புரவாதலின் சுவிசேஷம். இந்த சுவிசேஷத்தை கொண்டு போகிறதான அஞ்சல்காரர்களோடு சேர்ந்து மொர்தெகாயும் வஸ்திரம் தரித்து போகிறார். அஞ்சல்காரியோடு சேர்ந்தால் மொர்தெகாயும் வஸ்திரம் தரித்து 8:15 இருக்கிறது. இளநீளம், வெண்மை, பொன்முடி, பட்டு, இரத்தாம்பரம், இந்த வஸ்திரங்கள் எல்லாம் அணிந்து மொர்தெகாயும் போகிறான். மொர்தெகாய் நீலவும் சுப்ரமாய ராஜவஸ்திரமும் வழியாவும் நீலவும் கலந்து இரத்தாம்பரம் தரித்த அவரை உதவப்பட்டு போய் மொர்தெகாயும் புறப்படுகிறான். மொர்தெகாயும் புறப்படுது. மொர்தெகாய் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு மேல் இந்த சுவிசேஷத்தை கொண்டு போகிறான் அஞ்சல்காரர்களோடு. சுவிசேஷத்தை கொண்டு போகிற அஞ்சல்காரோடு கூட பரிசுத்த ஆவியானவரும் உதவியாக போகிறார். சகாயகனாக போகுது. மொர்தெகாய் ராஜவஸ்திரம் தரித்து போகிறான். அந்த இந்த இளநீல நூல், பொன்முடி, வெண்மை, பட்டு, இரத்தாம்பரம் இப்படிப்பட்ட வஸ்திரங்களை தரித்து அந்த அஞ்சல்காரர்களோடு சேர்ந்து மொர்தெகாய் போகிறான். மொர்தெகாய் நீலவும் சுப்ரமாய வஸ்திரம் தரித்த கிரீடமும் கலந்து இரத்தாம்பரம் தரித்த அஞ்சல்காரோடு புறப்பட்டு போகிறான அஞ்சல்கார் தரிச்செல்ல போகிறது. சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவர்களோடு பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். சமாதான சுவிசேஷம் ஓட்டுகிறவரோடு கூட பரிசுத்தாத்மாவும் உண்டு. ஜனத்தை ஒன்றாக்குகிறவர்களோடு பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். ஜனத்தை ஒன்றாக்குகிறவரோடு கூட பரிசுத்தாத்மாவும் உண்டு. சபையை ஐக்கியப்படுத்துகிறவர்களோடு பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். சபையை ஐக்கியப்படுத்துகிறவரோடு கூட பரிசுத்தாத்மாவும் உண்டு. அதற்கு ஸ்தோத்திரம். தெய்வத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த மொர்தெகாய் எப்படி
எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா? அவனுடைய சுபாவத்தை பற்றி இந்த எஸ்தரின் புத்தகம் கடைசி வசனத்தில் 3ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய சுபாவத்தை குறித்து புத்தகம் 6ஆம் அத்தியாயம் 3ஆம் வாக்கியத்தில் காணுது. சகோதரனுக்கெல்லாம் பிரியமானவன், சகோதர சங்கத்தில் எல்லாம் இஷ்டமாயவன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இப்படிப்பட்டதான அனுபவத்தை பரிசுத்தாவியானவர் வெளிப்படுத்துகிறார். சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுகிறது. யூதர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் ஒன்றாய் சேருங்கள். எல்லா சத்துக்களையும் அழிக்க முடியாது. நீங்கள் ஒன்றாகுங்கள். இதுதான் நாம் இன்றைக்கு செய்ய வேண்டியது. நாம் எல்லா பிரிவினைகளையும் வருத்தங்களையும் பிரிவினைகளையும் மாற்ற வேதங்களையும் விட்டுவிட்டு எல்லாரும் ஒன்றாக சேர்ந்து சத்துருவின் வல்லமைகளை முறியடிப்போமாக. சகல விதங்களையும் பேதங்களையும் எல்லா இடத்திலும் யூதர்கள் ஒன்றாய் சேர்ந்தார்கள். எல்லா இடத்திலும் ஆங்காங்கே சத்துக்களை வெட்டினார்கள். அதாவது சத்துக்களை நம்முடைய ஊழியத்திற்கு விரோதமாய் வருகிற வல்லமைகள் எல்லாம் நாம் முறியடிக்க வேண்டும். நம்முடைய சுற்றுக்கு விரோதமாக இருக்கிற சக்திகளை நாம் நிர்மூலமாக்க வேண்டும். அதற்கு ஸ்தோத்திரம். தெய்வத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். பூரிம் பண்டிகைக்கு முன்பு யூதருக்கு விரோதமான சத்துக்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள். சத்துக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு ஆங்காங்கே ஜனங்கள் வெட்டினார்கள். அதாவது தேவன் யூதருக்கு ஜெயத்தை கொடுத்தார். அதற்கு பிறகுதான் இந்த பூரிம் பண்டிகை அவர்கள் ஆச்சரித்தார்கள். அவர் பூரியம் ஆச்சரித்தது. இந்த பூரியம் ஆச்சரிப்பதற்காக இப்பூரியம் ஆச்சரிக்கிறது வேண்டி 9:24 படிக்கிறோம். 3 கூட்டத்தினர், 3 கூட்டம். இந்த பூரிமை ஆச்சரிக்க வேண்டியவர்கள் 3 கூட்டத்தினர். பூரியம் ஆச்சரிக்கின்றவர் 3 கூட்டம். ஒன்று தாங்கள், ஒன்றாவதாய் நல்லவர், இரண்டாவது அவருடைய சந்ததியார், இரண்டாவதாக அவருடைய சந்ததி, மூன்றாவது யூத மார்க்கத்திலே வந்து சேர்கிற அனைவர். மூணாவதாய் யூத மார்க்கத்தில் வந்து சேர்ந்த எல்லாரும். இப்ப என்ன நடந்தது தெரியுமா? என்ன நடந்தது தெரியாமோ? யூதருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுகூலம் உண்டான போது மற்ற ஜனங்கள் யூதர் அல்லாதவர்கள் கூட தங்கள் யூத மார்க்கத்தோடு வந்து சேர்ந்தார்கள். சபையிலே ஒரு ஐக்கியம் உண்டானால், சபையில் ஐக்கியத்தை உண்டாயால் இந்த சபையோடு ஐக்கியமில்லாத மற்ற ஜனங்களும் சபையோடு வந்து சேர்வார்கள். சபையோடு ஐக்கியப்படாத மற்ற ஜனங்களும் சபையோடு ஐக்கியப்படும். இந்த பூரிம் பண்டிகை ஒன்று தாங்கள், தங்கள் சந்ததியார், மூன்றாவது யூத மார்க்கத்தோடு வந்து சேர்ந்தவர்கள். இந்த 3 கூட்டத்தினரும் ஆச்சரித்தார்கள். தங்களுடைய சந்ததியில் யூத மார்க்கத்தில் வந்து செய்வார் இருக்கிற எல்லாரும் 3 கூட்டரும் சேர்ந்த ஆச்சரித்து. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? அதனுடைய அர்த்தம் அப்போஸ்தலர் 2:39 படிக்கிறோம். அப்போஸ்தலர் பிரவர்த்தி 2:39 வாக்குத்தத்தமானது உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் தேவன் தூரத்திலிருந்து வரவழைக்கிற எல்லாருக்கும் உரியது. வாக்குத்தத்தம் நீங்களுக்கும் எங்களுடைய மக்களுக்கும் நம்முடைய தெய்வമായ கர்த்தாவிற்கு வைத்திருந்தார். தூரத்தோடாய தேவனுக்கும் உள்ளது. இந்த ஜெயம், ஜெயம் உங்களுக்கும் நீங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் எங்களுடைய மக்களுக்கும் தூரத்திலிருந்து வருகிற எல்லாருக்கும் உரியது. தூரத்தராய எல்லாருக்கும் உள்ளது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நாம் எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் கொஞ்ச நேரம் எழுதி நிற்போமா? இந்த பூரியம் பண்டிகைக்கு முன்பு ஒரு பெரிய அபிஷேகத்தை உங்களுக்கு தருவதாக கர்த்தர் வாக்களித்திருக்கிறார். அபிஷேகம் உங்களுக்கு தருவத தெய்வம் வாக்குத்தத்தம். எல்லா ஊழியக்காரர்களும், எல்லா சுற்றுச்சக்காரர்களும், எல்லா விசுவாசிகளும் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய அபிஷேகத்தால் நிரம்ப போகிறீர்கள். இந்த ஒரு பெரிய அபிஷேகத்தால் நிறைவாக போகுது. தயவு செய்து எல்லாரும் விசுவாசத்தோடு எழும்புங்க. விசுவாசத்தோடு கூட எழுந்து 8ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலே 15ஆம் வாக்கியத்தில் 4 அனுபவங்கள். 4 அனுபவங்கள். இந்த பூரியம் பண்டிகையில் 4 அனுபவங்கள் உண்டு. பூரியம் உற்சவத்தில் 4 அனுபவங்கள் உண்டு. ஒன்று வெளிச்சம், வெளிச்சம், இன்னொன்று மகிழ்ச்சி, இரண்டாவதாய் சந்தோஷம், இன்னொன்று களிப்பு, இரண்டாவதாய் ஆனந்தம், இன்னொன்று கனம், நாலாவதாய் பகவான். தேவனுடைய ஜனங்களை கர்த்தர் கனம் பண்ண போகிறார். என்னை கனம் பண்ணுகிறவர்களை நான் கனம் பண்ணுவேன். என்னை பாதிக்கிறவர்களை நான் பாதித்து, என்னை கனம் பண்ணுகிறவர்களை
நான் கனம் பண்ணுவேன். என்னை வாடிக்கிறவரை நான் வாடிச்சு. ஒரு பெரிய அபிஷேகத்துக்காக நாம் காத்திருப்போமா? ஒரு பெரிய அபிஷேகத்தினால் காத்திருக்கா. முத்திரையிடுங்கள். முத்திரையிடுவி. ஆமென். அந்த வார்த்தை எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் தியானித்து ആ വാക്ക് എല്ലാവരും അല്പസമയം ധ്യാനിച്ച് நேற்றைக்கு மாதிரி ஒரு நிமிஷம் மௌனமான இருங்கள். ഇന്നലത്തെ പോലെ ഒരു നിമിഷം മൗനമായിരിക്കുക. ஒரு பெரிய வல்லமை கத்திருந்த ஒரு பெரிய சக்தியை நான் காண்கிறேன். பரிசுத்தாவியோடு நாம் ஒன்றாய் சேருவோம். முருகனாயும் எஸ்தரும் ஒன்றாய் சேர்த்து எல்லா சத்துருக்கள் மேல் ஜெயம். எல்லா சத்துருக்கள் மேல் ஜெயம். சலாம் சலாம் சலாம். ஆமென். சாதாரண விஷயம் அல்ல அருமையானவர்களே. நீங்கள் நிற்கிற இடம் தெரியாதபடி உங்களை பரலோகத்திலே கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு பெரிய வல்லமையை இன்றைக்கு கர்த்தர் அனுபவப்படுகிறார். சாதாரண விஷயமல்ல. நீங்கள் நிற்கிற ஸ்தானம் வருது. നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ എത്തിക്കുന്ന വലിയ വിശ്വാസികളുടെ ஊழியக்காரருக்கு, இரண்டாவது விசுவாசிகளுக்கு, இதல்ல. நீங்கள் கொஞ்சம் மௌனமா இருங்கள். ஒரு அரை நிமிஷம் மௌனமா இருங்கள். நீங்கள் அந்த வல்லமை இறங்கி வருவதை நீங்கள் செவியில நீங்கள் கேட்பீங்கள். ஒரு அரை நிமிஷம் நீங்கள் மௌனமாக ஆ சக்தி இறங்கி வருகிற சப்தங்களை செவிகளில் நீங்கள் கேட்கும். கர்த்தர் எனக்கு சொன்னது இந்த அனுபவம் அல்ல, ஒரு பெரிய அபிஷேகம். நீங்கள் இருக்கிற இடம் மறந்து நீங்கள் தூக்கி எறியப்படுகிற அளவு ஒரு பெரிய அபிஷேகத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவேன் என்று சொன்னார். அபிஷேகத்தை
അതല്ല, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം മറന്ന് നിങ്ങൾ വെടിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് കരുണാത്രയം സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், தயவு செய்து ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க. பாருங்கள், பூரியம் பண்டிகை ஆசரிக்க வேண்டும் என்றால் ஆமான் எழுதி வைத்த பிரமாணம் மாய்க்கப்படுகிறது. எப்படி மாய்க்கப்படும்? அது எங்கே மாய்க்கப்படும்? வேறொரு பிரமாணம் எழுதப்பட வேண்டும். வேற ஒரு பிரமாணம் எழுதுகிறவர் யார்? எழுதுகிறவர் ஆவியானவர். பேப்பரில் அல்ல, கடலாத்தில் அல்ல, உங்களுடைய இருதயங்களில், உங்களுடைய மனதில் எழுதுகிறார். உங்களுடைய ஹிருதயத்தில் எழுதுது. இன்றைக்கு அபிஷேகத்தால் அது நடக்க போகிறது. இந்த அபிஷேகத்தால் அது நடக்கும். உங்களுடைய மனதிலே தோல்வியா இருக்கிற அநேகருக்கு ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுக்கிறார். உங்களிடத்தில் பராஜயப்பட்ட அநேகருக்கு தெய்வம் ஜெயம் தந்திருக்கிறது. உங்களுடைய போராட்டங்களில் இருந்து உங்களுக்கு விடுதலை தந்திருக்கிறார். உங்களுடைய போராட்டத்தில் இருந்து ஒரு விடுதலை தந்திருக்கிறது. ஆகையால் எனக்கு கர்த்தர் சொன்னது இந்த அபிஷேகம் அல்ல. ஆகையால் ഈ அபிஷேகம் அல்ல. இன்று ஒரு அரை நிமிஷம் இன்னும் மௌனமா இருங்கள். அரை நிமிஷம் கூட மௌனமாயிருக்கும். ஒரு பெரிய இறைச்சலை நீங்கள் கேட்பீர்கள். ஒரு வழியா இறைச்சலின் சத்தம் நீங்கள் கேட்கும். கல்லாதே கடப்பான் வையாதா கல்லாதே கடப்பான். ஆமென், ஹல்லேலூயா. என்னே காண்டனாத நானா பேடுதி என்னே ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஞாசோ
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മുദ്രയിടുന്ന അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രാത്രിയിൽ വലിയൊരു അനുഭവമായി തീരുവാൻ പോകുകയാണ്. അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അത് നിശ്ചയമായിട്ടും പകരപ്പെടും. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വേണ്ട മുദ്രയിടപ്പെടും. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വേണ്ട മുദ്രയിടപ്പെടും. അവർക്ക് ജയപ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് ജയാലുകളായി തീരുവാൻ സാധിക്കും. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah, 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 amen, 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 hallelujah, 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 amen, sotram, 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 hallelujah, 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 hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരാകെയല്ല, പിന്നെ ദൈവത്തിലുള്ളവർ, സ്വർഗരാജ്യത്തിലുള്ളവർ. നിങ്ങളുടെ മേൽ സാത്താനോ ഈ ലോകത്തിനോ യാതൊരു അധികാരമില്ല. ജഗത്തിന് പോലും നിങ്ങളുടെ മേൽ യാതൊരു അധികാരമില്ല. അങ്ങോട്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. തല്ലാതെ നടപ്പാൻ വയ്യാതെ തല്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെടാത്ത ചിലരുണ്ട്. നിങ്ങളെ അങ്ങനെ അയക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളെ മുദ്രയിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് അയക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സമർപ്പിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ.
ചിലരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവം തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ട് ദൈവത്തിനായി അവരെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചിലരെ പുതുതായി ഇപ്പോൾ മുദ്രയിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും അവൻ ചിലരെ മുദ്രയിട്ട് ദൈവത്തിനായി വേർതിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹത്തിനാധിപതിയേ ആനന്ദപ്രഭ ഹമേ ദേവനാദിയേ ഹമേ ആനന്ദവേ ഒരു അനുഗ്രഹവും പ്രാപിക്കാതെ ആരെയും വഹിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാകുന്നു. അവൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വിശ്വസ്തനാകുന്നു. ആരെയും അനുഗ്രഹിക്കാതെ വിടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പ്രിയ വൈദ്യരെ, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അവൻ നിനക്ക് ഈ രാത്രി ഇപ്പോൾ തന്നെ നിവർത്തിച്ച് തരുന്നവനാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്നുള്ളതായ ആ സമർപ്പണം എത്ര പേർക്കുണ്ട്? അവരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹത്തോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല. എത്രയല്ല, എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹത്തിൽ ആദിവാദിയേ ഒരു വലിയ പ്രവാഹം, ശുദ്ധജലപ്രവാഹം
അതിലേവർ നീങ്ങി കളിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചുരുക്കം ചിലരോ അവർക്ക് സന്തോഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല, അവർ നിരാശരായിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അവരെയും കൂടെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആ ശുദ്ധ ജലപ്രവാഹമാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക. ഹോളിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരെ ഹൃദയ വാഞ്ഛയെ കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരെ ആഗ്രഹത്തെ കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എമ്മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതിനൊത്തവണ്ണം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് സമീപേ തന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കരവുമായി നിങ്ങളെ തൊട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി യേശു സമീപേ നിൽക്കുന്നു. യേശു സമീപേ നിൽക്കുന്നു. യേശു സമീപേ നിൽക്കുന്നു. രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റും കൂടെ എടുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. 2-3 മിനിറ്റും കൂടെ എടുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഉറക്കെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, എന്നെ അനുഗ്രഹത്തോടെ അയക്കണമേ. ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്നെ അനുഗ്രഹത്തോടെ അയക്കണമേ. 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 അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ ആരെ ആയേ കേളം നാദ ഹൃദയ സമാധാനം